नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर सिंह राशि अटे आपण सिंह राशि जातक और जातिका अटंती तेबे आपणक पई 14 रु 15 जुलाई समय किपरि रहिबो। एही दुई दिन आपणक जीवन रे सुख आनिबो ना दुख, केउं क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे, केउं क्षेत्र रे सामान्य बाधा आपणकर देखा देई पारे एवं केउं कथा प्रति सतर्क रहिबा आवश्यक, एही सबु किछि एही भिडियो रे जानिबे। एहा सहित जहाँ भी खराब फल आपणको प्रदान हेबो ता पई भिडियो रो शेष रे प्रतिकार मध्य जानिबे। एही सबु को देखिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। सिंह राशिर स्वामी हेउछंती सूर्यदेव। सूर्य शक्ति, सम्मान, आत्मविश्वास आउ नेतृत्वर प्रतीक अटंती। तेणु एही दुई दिन आपणक भितरे एक नुआ उत्साह आउ नुआ चिंताधारा जन्म कराइबो। बहुत दिन धरी आपणकर जेउ काम अटकी रहिथिला सेथिरे धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आपणको देखिबाकू मिलिबो। जदि आपण दीर्घ समय धरी कौनसी भल खबरर अपेक्षारे थिले तेबे एही समय रे सेही खबर आपणको मिलिबार संभावना रहिछि। किंतु एहा सहित गोटिए कथा मन रखंतु, अत्याधिक अहंकार आउ आत्मविश्वास आपणको पई समस्या सृष्टि कराइबो। तेबे बंधु माने एही समय आपणको पई सुख आनिबो ना दुख, एहा आपणको मनरे प्रश्न निश्चय रूप रे थिबो। एहा जति आपणको मनरे प्रश्न अछि ताहले आपण निश्चय कमेंट रे कुहंतु जे आपणकर जीवन रे आपणको पई एही समय सुख आनिबो ना दुख। आउ भिडियोटी को शेष जाए देखंतु, जहा द्वारा आपण जानि परिबे जे जहा आपण अनुमान करिसंती ताहा ठीक कि भूल। 14 रु 15 जुलाई समय को देखिले एहा मिश्रित फल आपणको प्रदान करिवो, किंतु अधिकांश क्षेत्र रे सकारात्मक समय नेइकी आसीबो। जदि आपण निज राग उपरे नियंत्रण रखिबे, भाबी चिंती कि सबु निष्पत्ति नेबे एवं अन्य मानकर कथा को सम्मान देबे, तेबे एही समय आपणको पई सुख, सम्मान आउ सफलता नेइकी आसीबा को जाउछि। अन्यपटे जदि छोट कथारे क्रोधित हेबे, तरबरिया भावरे किछि निष्पत्ति नेबे किंबा काहा सहित अजथा विवाद करिवे, तेबे निजे निज पई समस्या सृष्टि करिवे। सेथिपई सुख आउ दुखर चाबिकाठी एही समय रे आपणको हातरे ही रहिबो। जेउ सिंह राशिर लोक माने चाकरी करूछंती सेमानंक पई एही समयटी भल रहिबो। आपण कार्य करुथबा कार्यस्थली रे माने ऑफिस रे आपणक कामर प्रशंसा हेबो। वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहयोग मिलिबो। नुआ दायित्व मध्य आपणको मिलिबो। जेउ माने नुआ चाकरीर संधान रे थिले सेमानंक पई कोनोसी भल सुजोग सेमानंक सामना को आसी पारे। आउ जदि नुआ चाकरी पई इंटरव्यू देउछंती किंबा देउथिले ताहेले निज मनरे आत्मविश्वास टिके अधिक रखंतु। कार्यस्थल रे सहकर्मी मानक सहित एही समय रे भल संपर्क रखिबे। छोट कथा को बड़ करी कथा हेबा पई चेष्टा करंतु नाही। जदि आपण व्यवसाय करूछंती ताहेले एही समयटी आपणकर लाभर संभावना रहिछि। पुराना ग्राहकंक सहयोग आपणको मिलिबो। नुआ ग्राहक आपणक साथिरे मध्य पुणी जोड़ी होई पारंती। जदि नुआ व्यवसाय आरंभ करिवार किछि योजना आपण पूर्वरु करिथिले तेबे सबु कागज पत्र गुड़िक भल भावरे जांच करि नियंतु। आउथरे कौनसी कथा को न पढ़ी आपण सेथिरे साइन करंतु नाही। पार्टनरशिप व्यवसाय रे आपण परिष्कार कथावार्ता करंतु। धन पक्ष आपणकर एही समय रे संतोषजनक रहिबो। पुराना बाकी टंका फेरी पाइबार संभावना रहिछि। आयर नुआ उच्च मध्य खुलिबो, किंतु जेते आय हेबो सेतिकी परिमाण रे आपणकर खर्च भी होई जिवो। सेथिपई अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। काहाकू अधिक टंका धार देबा पूर्वरु टिके सही कथा को भल भावरे भाबी चिंती करी दियंतु। सही लोकंकर विषय रे आगर भल भावरे जानंतु, ता परे जाई आपण तांकु टंका दियंतु, न हेले हैरान रे पड़ी पारंती। परिवार रे आपणकर शांतिपूर्ण परिवेश एही समय रे रहिबो। पितामातांक आशीर्वाद मध्य मिलिबो। परिवार रे कोनोसी शुभ कार्यर
ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଠୋର କଥା ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କୌଣସି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମାରୁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଓ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେହି କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବେ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ଚାପ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ, ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 14 ଜୁଲାଇ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି, ସମ୍ମାନ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଦିନ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହ କାମ କରିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ହେଲେ 15 ଜୁଲାଇ କଥା କହିଲେ 15 ଜୁଲାଇ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଟା ରହିବ। ମାନେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତିରେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ କାମ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, ଏହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସେତେ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିଲେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା କିମ୍ବା ଦେଖେଇ ହେବା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏହିସବୁ କିଛିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହି ଦିନ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ।
ତେବେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ମତାମତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏହି ସମୟରେ ଜମାରୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2 ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜମାରୁ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ ଏବଂ ଏହି 2 ଦିନ କେବଳ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସବୁଦିନ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପଥ ଦେଖାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗହମ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 14ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ସମୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଗତିର ସଂକେତ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ଭଲ ଫଳର ମୂଳ କାରଣ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ଭୁଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହଁ ନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।